아름키즈 친구들, 한 주간도 모두 건강하게 잘 지냈나요? 비록 함께 모여서 예배하지는 못하지만 우리 친구들 모두 건강하게 잘 지내고 있으리라고 믿어요. 하루빨리 이 코비드 상황이 좋아져서 다 함께 모여서 예배할 그날을 소망하며 부활절 넷째 주 4월 마지막 주일 예배를 시작해 볼까요? Today we live, today we breathe, today we know that we are strong when we are weak. Today we trust, we overcome, take every chain that kept us slaves and throw them off. We're not waiting for permission, we defy our inhibition, like our middle name is fearless, son of red. If we're gonna fly, we fly like eagles, arms out wide. If we're gonna fear, we fear no evil. We will rise. By your power we will go. By your spirit we are bold. If we're gonna stand, we stand as giants. If we're gonna walk, we walk as lions. Today we live, today we breathe, today we know that we are strong when we are weak. Today we trust, we overcome, take every chain that kept us slaves and throw them off. We're not waiting for permission, we defy our inhibition, like our middle name is fearless, unafraid. If we're gonna fly, we fly like eagles, arms out wide. If we're gonna fear, we fear no evil. We will rise. By your power we will go. By your spirit we are bold. If we're gonna stand, we stand as giants. If we're gonna walk, we walk as lions. It was awesome! 오늘의 말씀. 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 사도행전 9장 4절에서 5절 말씀. 아멘. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. He replied. Acts chapter 9, verse 4 to 5. Amen. 이 사람은 사울이에요. 사울은 바리새인이었는데 예수님을 따르는 신실한 사람들을 너무너무 싫어해서 그들을 잡아서 예루살렘으로 끌고 가는 일을 했어요. 심지어 사울은 그 사람들을 죽이려고도 했죠. 사울은 제자들을 죽이겠다는 무서운 말을 늘 내뱉곤 했어요. 어느 날 사울은 대제사장을 찾아갔어요. 대제사장에게 자신이 다마스커스에 가서 그곳에 있는 크리스찬들을 잡아올 수 있도록 허락해주는 편지를 써달라고 했어요. 사울은 남자든 여자든
모두 쇠사슬로 묶어서 예루살렘으로 잡아오려고 했죠. 사울이 지금 그 길을 가고 있어요. 다마스커스에 가까이 왔을 때 하늘에서 빛이 내려와서 사울을 비추었어요. 그리고 한 목소리가 들렸죠. 사울아, 사울아, 왜 나를 괴롭히느냐? 사울은 누구신가요? 라고 소리쳤죠. 나는 네가 괴롭히는 예수다. 일어나 성으로 가거라. 그곳에서 네가 해야 할 것을 알게 될 것이다. 그래서 사울은 일어나 눈을 떴어요. 하지만 아무것도 보이지 않았죠. 그래서 함께 가던 사람들이 사울을 이끌어서 데려가야 했어요. 3일 후 아나니아란 사람이 사울을 찾아왔어요. 아나니아는 사울에게 손을 얹고 예수님께 기도했고, 그러자 사울은 다시 볼 수 있게 되었어요. 그 이후로 사울은 예수님을 따르는 사람이 되었죠. 자신이 잡아가려고 했던 바로 그 사람이 된 거예요. 사울은 이제 예수님이 하나님의 아들이신 것과 자신이 하나님께 받은 은혜를 사람들에게 이야기하기 시작했죠. 사울의 이야기를 들은 사람들은 모두 놀라워했어요. 그리고 사울은 바울이라는 새로운 이름으로 유대인에게만이 아니라 모든 사람에게 복음을 전했죠. 때로는 감옥에 갇히기도 했고 타고 있던 배가 부서지기도 하고 몇 번이나 죽음의 위기에서 탈출해야 하는 어려움 속에서도 포기하지 않았어요. 바울은 계속해서 예수님에 대해 전했답니다. 바울은 사람들이 하나님을 알게 하고 사람들을 구원하기 위해서는 무엇이든 하겠다고 말했죠. 그리고 그것이 바로 바울이 아니었다면 복음을 들을 수 없었을 많은 사람들을 위해 그가 한 일이었죠. 이런 바울의 선교 덕분에 많은 사람들이 예수님을 알게 되었답니다. 바울은 편지를 써서 많은 사람들에게 복음에 대해 가르쳐 주었어요. 바울이 쓴 편지를 통해 바울이 살았던 시대뿐만 아니라 오늘날 우리들도 예수님에 대해 더 잘 배울 수 있답니다. 정말 멋진 이야기죠? 이렇게 해서 Saul became Paul Craft가 완성되었어요. 자, 옆에는 멋진 브랜드 이름 Acts 9:4-5라는 브랜드가 새겨져 있고요. 자, 사울이 처음 예수님을 만났을 때 그 빛 때문에 눈이 보이지 않게 되었는데 아나니아의 기도로 눈이 보이게 되었던 것 기억하면서 우리 친구들도 한번 재밌게 만들어 보세요.
아름키즈 친구들, 오늘 말씀에서 예수님을 따르는 사람들을 잡아서 가두고 때로는 죽이기도 했던 사울이 예수님을 만났어요. 다마스커스로 가는 길에서 예수님을 만났을 때 사울의 인생은 완전히 바뀌었죠. 그의 이름까지도 말이에요. 예수님을 만난 이후로 사울, 아니 바울은 이제 세상 모든 사람들에게 예수님 이야기를 전하는 사람이 되었어요. 때로는 감옥에 갇히기도 하고 폭풍우 때문에 배가 부서져서 죽을 뻔할 때도 있었고 돌에 맞아서 죽을 뻔할 때도 있었지만 포기하지 않고 말이에요. 이렇게 예수님과의 만남은 사람을 완전히 변신시키는 힘이 있답니다. 우리 친구들도 변신이 필요할 때가 있나요? 우리 주변에 혹시 변신이 필요한 어떤 사람이 있나요? 복음은 이렇게 사람을 변화시키는 능력이 있답니다. 이번 한 주도 사람을 바꾸고 세상을 바꾸고 우주를 바꾸는 복음의 놀라운 힘을 경험하는 한 주가 되길 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I heard my name across the ocean. You pulled me closer, the current changed. You showed me life, a new horizon, a silver lining, a brand new day. And I might go, I can't find the words to say at all. You're higher than all my ways, and Lord, it's you opened my eyes to see and poured out your heart for me. My God, you're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it. I can't make sense of how your love so undeserving never ends. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual ni Cristo tú. Abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios, mi Dios. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it. I can't make sense of how your love so undeserving never ends. You're indescribable, so indescribable, indescribable, so indescribable. Como el agua del mar, no sé qué profundo está el amor que tú me das a mí. Ey, 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 ey. Solo me fui a buscar amor como el que tú das y solo pude encontrarlo en ti. Ey, 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 ey. Tú me tomas de la mano y me llamas de tu hijo. Viste lo peor de mí y me llamas redimido. You're indescribable in every way. Así eres tú. You search me out and now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it. I can't make sense of how your love so undeserved never ends. Tu amor me salvó. Solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré.
할렐루야팀 친구들 안녕하세요. 오늘은 하나님의 인플루언서가 되려면 이라는 제목으로 하나님 말씀을 나누기 원합니다. 이 세상에는요, 수많은 사람들에게 영향을 미치는 사람들이 있습니다. 우리는 그들을요, 인플루언서라고 부릅니다. 예를 들면 우리가 믿는 예수님, 그리고 링컨 대통령, 그리고 테레사 수녀, 그리고 마틴 루터 킹 같은 목사님들은요, 세상을 감동시키고 또 세상을 움직인 멋지고 근사한 인플루언서들입니다. 그래서 그들의 삶과 그들의 말과 행동은요, 그분들이 살아있을 때뿐만이 아니라 그분들이 죽어서도 여전히 수많은 사람들에게 영향을 미치고 또 세상을 바꾸고 있답니다. 그렇다면 과연 우리도 이러한 영향을 미치는 인플루언서가 될 수가 있을까요? 제 대답은 그렇다입니다. 우리도 다른 사람에게요, 영향을 미칠 수 있습니다. 우리가 다른 사람에게 영향을 미치기 위해서는 아주 유명한 연예인이 되거나 어떤 특별한 능력을 가져야만 하는 것은 아니에요. 성경은 좀 부족한 사람임에도 불구하고, 그리고 뭔가 좀 아쉬운 사람이지만 그럼에도 다른 사람에게 그리고 세상에 큰 영향을 미쳤던 사람들에 대해서 이야기해주고 있습니다. 그들은 분명히 완벽하지가 않거든요. 그렇지만 그들은 무엇이 중요한지를 알고 자기들이 앉아있던 자리에서 벌떡 일어나서요, 그 중요한 무언가를 행했어요. 마찬가지로 우리도 분명히 부족하고 여전히 연약한 모습이 있지만 그럼에도 불구하고 내 주변에 영향을 미칠 수 있는 방법들이 분명히 있답니다. 여러분, 오늘은 그 말씀을 함께 살펴보려고 해요. 어떻게 하면 하나님의 인플루언서가 될 수 있는지를 여러분과 함께 살펴보고자 합니다. 그 전에 우리가 성경에서요, 하나님을 위해서 세상에 그리고 사람들에게 영향을 미쳤던 몇몇 사람, 두 사람만 함께 만나보고 시작하겠습니다. 먼저는 신약에 나온 세례 요한이에요. 요한은요, 사람들에게 언제나 똑같은 말을 반복해서 전파했답니다. 그것은 무엇일까요? 아주 간단했어요. 자, 보십시오. 저 양을 보십시오. 라고 이야기했던 거예요. 누구를 가리키며? 바로 예수님을 가리키며. 이걸 다른 말로 하면 사람들에게요, 아주 간단하게 여러분, 바로 이곳에 우리를 구원한 구세주가 계십니다. 라고요, 전파하고 말했던 거예요. 당시 이 요한의 메시지는요, 사람들에게 엄청난 영향력을 미쳤어요. 사람들은 그의 말을 들으며 자신들의 잘못을 깨닫고 또 회개하고 하나님께로 돌아왔답니다. 또 사람들은요, 요한이 말을 할 때마다 귀를 쫑긋 세워서 그의 말을 경청하였어요. 그만큼 세례 요한은요, 언제나 그의 삶을 통해 예수님 안에서, 하나님 안에서 사람들에게 수많은 영향을 미치는 하나님의 인플루언서였답니다. 또한 구약에 나오는 이스라엘의 가장 위대한 왕, 그러나 우리가 가끔은 그 중요성을 잘 잊어버리기 쉬운 바로 요시야 왕이에요. 요시야 왕은요, 겨우 8살에 왕이 되었습니다. 그런데 고작 그 어린 나이였지만 하나님은요, 이 요시야 왕을 기뻐하였어요. 왜 기뻐했을까요? 그것은 요시야 왕이 그 어린 나이에도 불구하고 늘 옳은 일을 했기 때문이었습니다. 나중에 요시야 왕은요, 이스라엘 백성들의 죄를 대신해서 하나님께 회개하고 또 하나님과 언약을 맺기도 하였어요. 수많은 백성들을 대신해서. 또 요시야 왕은요, 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 읽어주고 이스라엘 백성들이 늘 하나님을 기억하고 따를 수 있도록 만들어 주었답니다. 만약 여러분, 이 요시야 왕이 아니라 하나님을 모르고 하나님께 불순종했던 어떤 왕이 이스라엘을 통치했더라면
아마 이스라엘은 어떻게 되었을까요? 이스라엘 백성들은 어떻게 되었을까요? 아마도 이스라엘은 이미 하나님의 심판을 받아 더 일찍, 더 빨리 멸망했을지도 몰랐을 거예요. 이처럼 하나님의 인플루언서였던 이 요시야 왕은요, 이스라엘 백성들에게 수많은 영향력을 미쳤답니다. 그런데 우리는요, 이러한 세례 요한이나 또 요시야 왕이나 성경의 많은 사람들을 보면서요, 이런 생각을 하곤 해요. 나는 이런 사람들처럼 다른 사람에게 영향을 미칠 수는 없을 거야 라고 생각을 하곤 해요. 하지만 여러분, 그것들은요, 옳은 생각이 아니에요. 요한이나 또 요시야 왕 역시요, 우리처럼요, 다른 사람에게 영향을 미치기 위해 하나님의 인플루언서가 되기 위해서요, 수많은 어려움을 이겨내야만 했어요. 그들은 생각했어요. 아무도 내 말을 듣지 않으면 내가 어떻게 해야 하지? 그들도 염려했어요. 나 혼자서는 이런 일을 감당할 수 없을 거야 라고 염려, 걱정하기도 했어요. 또 다른 사람에게 영향을 미치는 일은 너무나 어려워 라고 포기하고 싶은 마음이 늘 있을 수도 있었을 거예요. 그럼에도 불구하고요, 오늘 살펴보았던 성경의 인물들은 매일 생활 속에서 하나님을 따르겠다고, 또 그리고 언제나 하나님 안에서 주변의 수많은 사람들에게 영향을 미치겠다고 결심했던 거예요. 바로 하나님의 인플루언서로 말이에요. 여러분, 그렇다면 우리도 이러한 하나님의 인플루언서가 되기 위해서 어떻게 해야 할지 반드시 매일마다 실천해야 될 몇 가지 것들을요, 여러분에게 좀 소개해 드리고 싶습니다. 첫 번째는요, 하나님의 인플루언서가 되기 위해서 여러분, 다른 사람을 사랑하시길 바랍니다. 우리가 다른 사람을 사랑하기 시작할 때 우리는 예수님 안에서요, 그 사람에게 영향을 미치기 시작할 거예요. 오늘 읽었던 성경 말씀에 보면 우리가 사람들을 사랑할 때 예수님께서는요, 다른 사람들은 우리가 예수님을 따르고 있다는 것을 알게 될 것이라고 말씀해 주셨어요. 바로 우리가 다른 누군가를 사랑할 때 말이에요. 여러분, 우리가 누군가를요, 진심으로 사랑한다면, 그 사람에게 관심을 갖는다면요, 그 사람은요, 내 말에 귀를 기울이고 내가 가지고 있는 것을 궁금해하며 내가 가지고 있는 것을 자기도 갖고자 아마 소망하고 열망하게 될 거예요. 여러분, 따라서 우리가 하나님의 인플루언서가 되려면 내 주변에 선한 영향을 미치고 싶다면 먼저 다른 사람들을요, 진심으로 사랑하는 우리 아름틴 친구들 될 수 있기를 바랍니다. 또 하나님의 인플루언서가 되기 위한 방법은요, 두 번째, 축복하는 사람이 되시기를 바라요. 여러분, 한번 곰곰이 생각해 보세요. 나는 하루 동안 어떤 사람을 가장 자주 만나고 있는지, 그리고 어떻게 하면 그 사람에게 내 말과 내 행동으로요, 축복할 수 있을지를 한번 생각해 보세요. 여러분, 중요한 건요, 때때로 나의 따뜻한 말 한마디는, 또 진정한 친절한 나의 행동 하나가 다른 누군가에게는요, 엄청난 영향을 미칠 수가 있고요, 나의 말과 나의 행동을 통해서요, 어떤 누군가의 삶이요, 완전히 바뀔 수도 있다는 거예요. 여러분, 그러므로요, 내가 매일마다 누구를 축복할지, 어떻게 축복할지, 어떤 행동으로 축복할지를요, 늘 생각하고 또 축복하기로 마음의 결심하실 수 있기를 바랍니다. 또 하나님의 인플루언서가 되려면요, 세 번째로 여러분들 인발부, 참여할 수 있는 여러분 될 수 있기 바라요. 특별히 교회 일에 참여할 수 있기를 바랍니다. 여러분들, 하나님의 인플루언서가 되려면, 또 하나님 나라를 위해서 무언가 하기를 원한다면요, 우리는 우리 아름팀, 그리고 우리 아름다운 교회에요, 더 인발부할 수 있도록, 참여할 수 있도록 노력해야 돼요.
지금껏 나는 어떤 사람에게도 영향을 미치지 못했어 라고 생각한다면 여러분 일단 아름틴에 들어와서요 무언가를 할 수 있도록 시작할 수 있기를 바랍니다. 내 재능과 은사가 무엇인지를 한번 곰곰이 생각해 보고요. 그것에 맞는 교회 일을 한번 찾아서 직접 행동해 보세요. 예를 들면 찬양 싱어라든지 아니면 영상을 편집하는 일이라든지 찬양팀에서 반주하는 아주 중요한 일이죠. 반주하는 일이라든지 아니면 우리가 모이는 줌 모임, 온라인 모임에서 게임을 진행하는 것이라든지 이렇게 여러분이요 교회 안에 또 아름틴의 인발부 참여해서 어떤 일을 하기 시작하면요 여러분은요 그 일을 통해서 우리 아름틴 다른 친구들에게 또 우리 교회에 또 많은 사람들에게 또 그 영상을 보는 수많은 사람들에게요 아주 좋은 영향을 미치는 하나님의 인플루엔서가 될 수가 있다는 거죠. 여러분 꼭 도전하고 싶어요. 여러분 그냥 교회 다니지 마시고 교회에서 내가 할 수 있는 일 한 가지를 꼭 찾아서요 그 일을 통해 사람들에게 영향을 미칠 수 있는 하나님의 인플루엔서가 될 수 있기를 바랍니다. 또 하나님의 인플루엔서가 되기 위해서는요 만나는 사람마다 예수님의 이야기를 들려줄 수 있도록 노력해야 할 거예요. 기회가 있을 때마다 내 주변의 친구들에게 가족에게 예수님에 대한 이야기, 좀 다른 말로 복음, 이 복음을요 들려주시기 바래요. 가능하면 예수님의 이야기, 이 복음을요 아주 짧게 한 두세 문장으로 요약해서 전달하는 연습을 해보세요. 만약 여러분이요 누구를 만나더라도 이 예수님의 이야기 복음을 전하는 것이 습관이 된다고 한다면 여러분은 가는 곳마다 하나님의 놀라운 영향력을 미치는 하나님의 인플루엔서가 될 수가 있을 거예요. 왜냐하면 내가 영향력이 있기 때문이 아니라 바로 예수님의 이야기, 이 복음 자체가요 엄청난 영향을 가지고 있기 때문이에요. 이 복음을 듣는 사람들은요 지금껏 그의 삶이 바뀌었고 그의 가치관과 세계관이 바뀌어 왔거든요. 마찬가지로 여러분 가는 곳마다 모든 대화에 우리 예수님에 대한 이야기를 끌어들일 수 있는 복음을 함께 전달할 수 있는 예수님 이야기꾼 될 수 있기를 바랍니다. 자 마지막으로요 하나님의 인플루엔서가 되려면 여러분 중요한데요 다른 사람을 위해 기도하는 사람이 될 수 있기를 바랍니다. 기도는요 내가 다른 사람에게 영향을 미칠 수 있는 가장 위대한 방법 중에 하나예요. 내가 하나님께 기도하기를 시작하면 하나님은요 그 사람에게요 놀라운 일들을 일으켜 주세요. 하나님은요 그 사람에게요 아주 선한 영향을 미치시기 시작한다는 거죠. 여러분 한번 다른 사람에게 영향을 미치기 위해 부모님을 위해 그리고 내 친한 친구를 위해 그리고 요즘 코비드 19으로 고통받는 사람들을 위해 그리고 우리 아름틴을 위해 넓게는 이 세상과 또한 자연과 또한 작게는 우리 집에 있는 강아지도 괜찮죠. 모두를 위해 늘 기도할 수 있는 그들에게 영향을 미치기 위해 기도할 수 있는 우리 아름틴 친구들 될 수 있기 바랍니다. 이러한 방법을 통해서요 매일매일 이런 5가지를 실천하겠다고 결심함으로써요 계속해서 사람들에게 영향을 미쳐가는 하나님의 인플루엔서가 될 수 있기를 목사님은 예수님의 이름으로 여러분을 축복합니다.